ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਅਜੀਤ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਬਣਨਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਡੀਕੇ ਸਮੇਤ 3 ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਮਨ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ 'ਚ 30 ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਨੇੜੇ ਔਰਤ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ। ਕਾਰ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਰੂਬਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 3 ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਕ ਲਿਗਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਲਿੰਗਾਇਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਐਮਬੀ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਨਾਇਕ ਵਾਲਮੀਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕੁਰੂਬਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 7% ਹੈ, ਲਿੰਗਾਇਤ 16%, ਵੋਕ ਲਿਗਾ 11% ਅਤੇ SC/ST ਲਗਭਗ 27% ਹੈ। ਭਾਗ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 61% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵੇਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਡੀਕੇ शिव कुमार ਨੂੰ सीएम बनाया जाना चाहिए है। नहीं, अभी कुछ रिपोर्ट नहीं लेके आए हैं। अभी हम बैठेंगे, उसके बाद बताएंगे। अन्य विधायकों से कल रात को चर्चा हुई। लगभग चर्चा 4 और 5 घंटे चली है। उन सबों की ओपिनियन लेकर अभी फिर उसके बाद हम माननीय कांग्रेस अध्यक्ष के सामने हमारी रिपोर्ट रखी जाएगी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी इस पर बात की है। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगला मुख्यमंत्री कर्नाटक को भ्रष्टाचार के भ्रष्टासुर से मुक्त कराएगा। कल कांग्रेस अध्यक्ष से जनरल सेक्रेटरी संगठन और मैं मिलकर इसको मामले को आगे बढ़ाएंगे। बहुत जल्द हम कर्नाटक के अंदर एक नई कांग्रेस सरकार का गठन करेंगे जो न केवल अपने 5 वायदों पर खरा उतरेगी परंतु कर्नाटक को भ्रष्टाचार के भ्रष्टासुर से मुक्ति दिलवाएगी। सीएम को लेकर बहुत डिफरेंसेस की बात सामने आ रही है। दोनों के बीच अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो डिफरेंसेस हैं ये केवल आपके अखबार तक सीमित हैं। सच्चाई ये है कल रात 1 बजे की। अब मुझे नहीं पता आपको इसमें डिफरेंस दिखता है या मोहब्बत। तो आज क्योंकि मेरे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हमारे साथी शिव कुमार जी का जन्मदिवस भी है, कल सब कांग्रेस के लोग समेत डीके शिव कुमार जी और सिद्धारमैया जी बहुत प्यार से मोहब्बत से जब रायशुमारी चल रही थी तो इधर सेलिब्रेशन भी चल रही थी। तो इसलिए कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। राजनीति में इच्छा स्वाभाविक है। 3 महत्वपूर्ण ऑब्जर्वर्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व ने भेजे थे। उन्होंने एक विधायक से उनकी रायशुमारी की, उनकी चर्चा की, राजनीतिक हालात की चर्चा की, क्या प्रदेश के हालात होने चाहिए और किस प्रकार का नेतृत्व होना चाहिए उस पर चर्चा की। वो तीनों आपके सामने आ गए हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट आज रात तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी को वो दे देंगे। हम बाकी के सब लोगों से भी राय करेंगे और उसके बाद कल कांग्रेस अध्यक्ष से जनरल सेक्रेटरी संगठन और मैं मिलकर इसको मामले को आगे बढ़ाएंगे। बहुत जल्द हम कर्नाटक के अंदर एक नई कांग्रेस सरकार का गठन करेंगे जो न केवल अपने 5 वायदों पर खरा उतरेगी परंतु कर्नाटक को भ्रष्टाचार के भ्रष्टासुर से मुक्ति दिलवाएगी।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਹਿੰਦ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਿਤੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਖਿਲਾਫ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਠਨ ਜੋ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। मैं हितेश भारद्वाज, नेशनल फाउंडर ऑफ हिंदू सुरक्षा परिषद एंड बजरंग दल हिंद। लास्ट टाइम में कर्नाटका के अंदर में असेंबली इलेक्शन हुआ, जिस असेंबली इलेक्शन के अंदर में कांग्रेस ने एक मैनिफेस्टो जारी कर बजरंग दल की तुलना जो है कि आतंकवादी संगठनों के साथ में की है। तो इसी संबंध में जो है कि हमने जो है कि माननीय न्यायालय का दरवाज़ा खड़काया है और न्यायालय से मतलब न्याय मांगा है कि ये लोग हमारी तुलना बजरंग दल जैसे देशभक्त संगठनों की तुलना PFI, सिमी और अल-कायदा जैसे आतंकवादी संगठनों से कैसे कर सकते हैं। तो उसी संबंध में माननीय जज साहब ने जो है इनको कोर्ट के थ्रू जो है कि लीगल नोटिस दिया है और 10/7/2023 को कोर्ट में जो है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पेश होने के लिए कहा है। मैं हितेश भारद्वाज जी हैं जो एक नेशनल प्रेसिडेंट है। उन्होंने ना एक केस डाला है, जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, उनके ऊपर 100 करोड़ रुपए का डेफामेशन का सूट फॉर लिक्विडेट एक डैमेज होता है वो दायर किया है। सर क्या केस था, क्यों दायर? ये ऐसे है जी, इन्होंने ना इलेक्शन जो हो के चूँकि हम कर्नाटका में एक इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया है। ये उनके जो एक नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं अर्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल जी हैं, सुरजेवाला जी और समूची जो इनकी लीडरशिप है ना कर्नाटका की, उनके बैनर के हेठ एक इन्होंने जो इलेक्शन जो संकल्प किया है, कहते हैं संकल्प का इन्होंने नाम दिया है, ये दायर किया है, इन्होंने फाइल किया। उसमें पेज नंबर 10 में ना जो बजरंग दल है, जो हितेश जी उनके प्रेसिडेंट भी हैं, ज़्यादा बात वो बताएंगे। उसके बीच बजरंग दल को PFI और जो अदर हैं इनको कंपैरिजन किया गया है, जबकि जो बजरंग दल है बड़ा धार्मिक और सामाजिक को काम करता है। इंडिया में नहीं, भारत में नहीं, सारे वर्ल्ड में बजरंग दल को मानने वाले लाखों करोड़ जो इनके देशभक्त हैं, जो सामाजिक और धार्मिक को काम करते रहते हैं, इनकी तुलना करने के लिए तो इन्होंने बहुत बड़ा अपराध भी किया है और डेफामेटर भी की है। इसी संबंध में हितेश भारद्वाज जी हैं, उन्होंने यहाँ के सिविल जज सीनियर डिवीज़न में एक सूट फाइल किया है। उसका सूट का नंबर भी आपको बता रहा हूँ। ऑनरेबल कोर्ट रिव्यू कोर्ट का ये ऑर्डर भी है और ऑनरेबल कोर्ट ने नेशनल प्रेसिडेंट को 10 जुलाई के लिए इनको सम्मन भी जारी किया है और इनको बुलाया भी है भी कोर्ट में आके बताओ, जो भी उन्होंने कहना है बताओ। इसी संबंध में एक बात और बताना चाहता हूँ। ये हितेश भारद्वाज जी हैं जो मेरे साथ बैठे हैं, इन्होंने डिफेंडेंट के खिलाफ जो ऑल इंडिया के कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं 100 करोड़ रुपए का एक सूट फाइल डाला है लिक्विडेट डैमेज का। एक लिक्विडेशन जड़ी कोर्ट फीस भी अभी है वो भी लगाई गई है। उसके बाद अगर जब हमको कोर्ट बोलेगी और लगाने के लिए हम वो भी लगा देंगे। उनको कोर्ट ने बुलाया जी? हाँ जी, हाँ बुला ले है जी। मैं इसीलिए आपको 10 लाख रुपया एक लीगल चार्ज भी इन्होंने मांगा है। ऑनरेबल कोर्ट ने ये आपको ऑर्डर दिखा रहा हूँ, इसके मेरी हाजिरी लगी हुई है, हितेश भारद्वाज भी लगी हुई है। ऑनरेबल जो कोर्ट है ना, इन्होंने सम्मन जारी किया, इन्होंने बुलाया है 10 जुलाई को सिविल जज सीनियर डिवीज़न को संगरूर में है कोर्ट, उन्होंने बुलाया है। ਜਗਰਾਓਂ ਮੋਗਾ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਠੇ ਬੱਗੂ ਵਿਖੇ PRTC ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ 'ਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ
ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਣੂਕੇ, SDM ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਰਾਣਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਮਨਮੋਹਨ ਕੋਸ਼ਿਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਜ਼ਖਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਣੇ 4 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ। ਵੈਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ DMC ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 40 ਬੱਚੇ ਸਨ। ਵੀਰੇ ਸਕੂਲੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਨਾ, ਸੜਕ ਬਣਨਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸੜਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟੋਟਲ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬੱਸ ਆਪਦੀ ਸਾਈਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੋਗੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਬੱਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ, ਬੱਸ ਨੇ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ। ਟੱਕਰ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਛ ਸੱਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਸ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਡੈਮੇਜ, ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਸੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਰੋਡਵੇਜ ਬੱਸ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੁਛ ਰੋਡਵੇਜ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਸੀ। ਸੈਕਟਰ ਹਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਸਰ ਉਹ? ਜਗਰਾਉਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਹਾਰਟ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਆ ਸੱਟਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਛ ਸੱਟਾਂ ਨਾਰਮਲ ਆ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੱਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ 2-3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ, 1-2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਗਰਾਉਂ ਸ਼ੇਰਪੁਰਾ ਚੌਂਕ ਤੇ। DMC ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ, ਕੀ ਹਾਦਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ 92 ਸਾਈਡ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਸਾਰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹਾਰਟ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਲਟ ਸਾਈਡ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ੇਰਪੁਰਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਮੋਗਾ ਰੋਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਉਰੋਂ ਬੱਸ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ। ਬੈਂਡ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਚਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਦੇ। ਸੱਟਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ? ਕਿੰਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟਾਂ ਤੇ 3-4 ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੱਚੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੂਸਰੀ ਵੈਨ ਸੀ, ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵੈਨ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਟੋਟਲ? ਉਹਦੇ 40-45 ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਵੈਨ 'ਚ। ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਗਰਾਉਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੱਚੇ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ? ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ DMC 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ ਹੀ ਲੱਗੇ, ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਬਚੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਨੇੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ SSP ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ SSP ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨਗੇ। As per the statement of the manager of ਦੁਖਨਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਾਰਾ ਲਾਈ ਹੈ 302, 307 ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ 25, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਕੱਲ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਅ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ਡ ਸਿੱਖ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੋਂ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ 100 ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਕੋਈ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਅਭੈ ਰਾਜਨ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਸੀ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਓ ਹੀ ਵਿਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੋ ਟੂ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵਿੰਦਰ ਟਵਾਣਾ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਤੇ ਚੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੂਰ ਦਰੰਡੇ NRI ਲੋਕ ਤੇ ਉਰੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚਰਚ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ SHO ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਕਿ ਇਹ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਬੂਟ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਪੀਕ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਜੀ ਐਸੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮੋਰਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਦਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਿਆ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਵਰਲਡ। ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਦਰਾਂਡੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੂ। ਬਸ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਲੜਨਾ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਚਰਚ ਦੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ DGP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਫੜ ਕੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੋਤਲ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵੱਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਢਿੱਡ ਵੱਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ 3, 4, 5 ਕਤਲ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਰੋਸ 'ਚ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀੜ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਾਪਰੇ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸਮੇਤ 4 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਥਾਣਾ ਤਪਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸਾਲਾਸਰ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਕਾਰ ਸਕੂਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ, ਜਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਘੜੀਸਦੀ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਡਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਗਏ। ਘਟਨਾ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤਪਾ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਪ ਨਾ ਝੱਲਦਿਆਂ 4 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਬਰਨਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਇੰਜਰਡ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਵਿਟਾਰਾ ਬ੍ਰੈਜ਼ਾ ਕਾਰ ਨੇ 2 ਬਾਈਕਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੋਰ ਦੈਨ 120 ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਜਿਹਦੇ 3 ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਇੰਜਰਡ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਹਰਕਿਰਤ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਕਾਨੇਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਕੱਟੂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਸਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਟੋਟਲ? ਇਹ 'ਚ ਟੋਟਲ 4 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰ? ਦੋਸ਼ੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਉਮਰ ਕਰੀਬ 24 ਸਾਲ। ਇਹ ਸਾਲਾਸਰ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਡੀ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਮਾਲਕ ਸੀ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਸਰ?
ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ 2 ਲੇਡੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ, ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅੰਡਰ 304A IPC FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਗਏ। महाराज ये मैं गुरु महाराज मत्था टेकने आया सीगा, पिछले कम से कम नहीं तो 65 साल हो गए ने, आई कम रेगुलरली, तो बस ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ हाँ जी ਹੁਣ हाँ एग्जैक्टली मैं यही अवॉइड कर रहा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸਮਾਰਟ ਸਟਿਕਸ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਨਕਲੀ ਅੰਗ ਆਦਿ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਲਈ 26 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲਈ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਡਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਹੀਨ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਸਾਈਕਲ, ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਟੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਹੈ ਇਹ ਚਲਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ BJP ਤੇ RSS ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਲਈ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲਈ 49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਫਰਮਾਂ ਹੋਣ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਟੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਭੇਜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਬੜੀ ਹੋਈ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਫਰਮਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਵਾਉਣਗੇ,
ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਜ਼ਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਸਿਰਫ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਆਂ ਕਈ ਹੈਗੀਆਂ, ਧਨੌਲੇ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਹੰਡਿਆਏ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤਪੇ ਦੀਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ, ਮਹਿਲ ਖਲਾਂ ਬਸਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੰਖਿਆ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ MP ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲਈ PGI ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ PGI ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ MP ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਰਸਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਫੋਰਸ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਲਾਸ 4 ਸਟਾਫ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਾਸ ਹਸਪੀਟਲ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਲਏ। ਬਦਮਾਸ਼ ਬਾਈਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਲੁੱਟ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ SSP ਹਰਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ DSP ਜਗਦੀਸ਼ ਸਹੇਣੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਖੰਡ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੀ ਹੋਲਸੇਲ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ 3 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਬੰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲਓ, ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੇਟੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਪੇਟੀ ਤਿਜੋਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਆਪ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ? ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ? ਕਰੀਬ 1:30 ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, 1:25-30 ਦੀ, 1:15 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? TD ਮਿੱਤਲ ਐਂਡ ਸੰਸ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਟਰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਗਏ। ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ? ਪਿਸਤੌਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਕੁਝ? ਬਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਸੀ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੈਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਦੇਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਚਾਰਜ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 16 ਮਈ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਜ 3.39 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 4.39 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 6.53 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਧਾ ਕੇ 6.96 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਛੋਟੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ
ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਤੰਜ ਕੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਿਬੜੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਓ, ਅਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੱਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ। ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਫਰਾਡ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 4 ਦਿਨ ਰਿਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਰਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਹਾਜ਼ੀਪੁਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਵਾ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਥਾਣਾ ਹਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੀ SHO ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 3 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਜਦ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਕਾਨ ਢਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਕਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਥਾਣਾ ਹਾਜੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤੈਨਾਤ SHO ਫੋਰਸ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਆਏ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀ? ਮੋਵਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਮਸਲਾ ਆਇਆ, ਮਕਾਨ ਢਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਪੰਚ। ਕੀ ਨਾਮ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਜੀ? ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਥਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਹਾਜੀਪੁਰ ਜੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਢਾਉਣ ਬਾਰੇ? ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਦ ਖਰੀਦੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਗਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ? ਸਭ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ? ਕੀ ਗਲਾਂਦੇ ਮਕਾਨ ਢਾਣਾ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੀ ਕੌਣ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਗਏ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਰਪੰਚ ਹਾਂ, ਪਿੰਡੀ ਹਾਂ, ਜੋਂਡਾ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਥੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਥੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਧੱਕੇ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਬਗਾ ਚਾਪ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਬੇਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਗਲਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ? ਥਾਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਕਰਦੇ ਗਲਾਂਦੇ पे ਤੁਸੀਂ ਗਾਤੋ ਸਰਪੰਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਰਸਤਾ ਦੇਗੋ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਮ SHO ਦਾ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਅਮਰਜੀਤ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਅਸੀਂ ਦੂਗੇ ਦੀ ਸੁਣਾਈ, ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ? MLA ਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ? MLA ਨੇ ਭਾਲ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਤੋਬਨੇ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, SHO ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਪੈ ਸੈਨ ਕਰ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੀ? ਟੈਸੋ। ਮੈਂ ਲਿਆ ਪਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੈਨ ਕਰਨੇ। ਗਲਾਂਦੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਮੰਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਚੁੱਕੀ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸੁੱਟੀ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੈਨ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਲਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੈਨ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸੈਨ ਕਰਨਾ। ਦੂਗੇ ਦਿਨ ਸੱਦੀ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਸੈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਲਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ। ਸੈਨ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਕੀ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ੇ ਤੇ, ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ੇ ਪਰ। ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੌਣ ਸੈਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? SHO ਸਾਹਿਬ। ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਂਦੀ ਆ ਤੂੰ ਉਠਾਣੇ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਓ? ਜੀ ਭਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਮੰਗਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV ਦੇ ਨਾਲ।